آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ اورنگ آباد پارلیمانی حلقے سے لوک سبھا انتخابات کے لیے نامینیشن داخل کرنے کا عمل جاری۔ آج دوسرے دن 25 خواہش مند افراد نے خریدے 53 امیدواری فارم۔ اب تک انتظامیہ کو موصول ہو چکے ہیں 7 نامینیشن۔ لوک سبھا انتخابات کے لیے پھلمبری حلقہ اسمبلی کے 2 پولنگ بوتھس کی ذمہ داری سونپی جا رہی ہے۔ خواتین اور ہینڈیکیپڈ افسران و ملازمین کے سپرد۔ متعلقہ ملازمین کے لیے تربیتی ورکشاپ منعقد، ماہرین نے کی رہنمائی۔ پانی سپلائی کے وقفے میں کمی کے میونسپل انتظامیہ و مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر کراڑ کے دعوے نکلے کھوکھلے۔ وقفے میں کمی کی بجائے اس میں ہوئے اضافے سے شہریان بے چین۔ سعادت نگر راہل نگر کے متاثرہ ساکنان نے کیا راستہ روکو احتجاج۔ اور ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھا یونیورسٹی کے احاطے میں وائس چانسلر کے بنگلے اور بوائز ہاسٹل کے درمیانی حصے میں لگی بھیانک آگ۔ طلبہ کی مستعدی سے آگ پر پا لیا گیا قابو، مگر لاپرواہ انتظامیہ اور اعلیٰ عہدیداران کو جائے حادثے پر پہنچنے کی نہیں ہوئی توفیق۔ یونیورسٹی کے سیکورٹی انتظامات پر لگے سوالیہ نشان۔ خبریں تفصیل سے۔ اورنگ آباد پارلیمانی حلقے کے لیے نامینیشن داخل کرنے کا عمل جاری ہے۔ آج دوسرے روز 25 خواہش مند افراد نے 53 نامینیشن فارمز حاصل کیے، جبکہ 7 افراد نے اپنے نامینیشن الیکشن انتظامیہ کے سپرد کر دیے ہیں۔ آج جن 25 افراد نے نامینیشن فارمز خریدے ہیں ان میں مہایوتی کے متوقع امیدوار سندیپان بھومرے کے علاوہ ولاس باپو بھومرے اور مراٹھا ریزرویشن کے معاملے میں عدالت میں پٹیشن داخل کرنے والے اور لوک سبھا کی امیدواری کے لیے چرچا میں رہے ونود پاٹل نے بھی امیدواری فارمز حاصل کیے ہیں، جبکہ دیگر افراد میں بہوجن مہا وکاس پارٹی ہندوستان جنتا پارٹی کی جانب سے بھی امیدواروں نے نامزدگی کی درخواستیں داخل کی ہیں۔ اسی طرح 4 درخواستیں آزاد امیدواروں نے داخل کی ہیں۔ کاغذات نامزدگی داخل کرنے کے پہلے ہی دن ہرش وردھن جادھو نے سب سے پہلے اپنی امیدواری داخل کر دی تھی، جبکہ آج دوسرے دن منیشا عرف مندا کھرات، خان اعجاز احمد، سریش آسارام پھلارے، خواجہ قاسم شیخ، ہرش وردھن جادھو، ببن گیر اتم گیر گوساوی نے ضمانت کی رقم کے ساتھ اپنی امیدواری فارمز داخل کیے ہیں۔ آزاد امیدوار کی حیثیت سے سابق MLA ہرش وردھن جادھو نے آج دوبارہ اپنا نامینیشن داخل کیا ہے۔ اس طرح کی معلومات ضلع کلکٹریٹ سے موصول ہوئی ہے۔ لوک سبھا الیکشن کے لیے پھلمبری اسمبلی حلقے کے 2 پولنگ بوتھس کی ذمہ داری خواتین اور ہینڈیکیپڈ افسران و ملازمین کے سپرد کی جا رہی ہے، جن کی تربیت کے لیے ایک ورکشاپ آج رکھا گیا۔ لوک سبھا الیکشن 2024 میں جالنا پارلیمانی حلقے کے 106 پھلمبری ودھان سبھا حلقے میں خواتین اور معذور ملازمین کے ذمے کیے جانے والے ان 2 بوتھس کی ذمہ داریاں بحسن خوبی یہ ملازمین انجام دے سکیں، اس مقصد سے انہیں ٹریننگ دی گئی ہے۔ آج 19 اپریل کو ان پولنگ بوتھس پر خدمات کے لیے مامور کیے گئے ملازمین کو EVM اور VVPAT سے متعلق تربیت دی گئی۔ ان دونوں پولنگ مراکز پر خواتین و معذور ملازمین کی تعیناتی کا مقصد خواتین اور معذور و اپاہج ملازمین اور رائے دہندگان کو ووٹنگ کی ترغیب دلوانا ہے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ الیکشن آفیسر و تحصیلدار پرکاش گائیکواڑ اور ولاس سونونے کی رہنمائی میں سنجے جادھو، ایک ناتھ کالے، شیواجی واگمارے، نندرام سونونے و دیگر ماسٹر ٹرینرز نے متعلقہ بوتھس پر خدمات انجام دینے والی خواتین اور معذور ملازمین کی رہنمائی کی۔ راہل نگر، سعادت نگر اور اطراف کی بستیوں میں پانی سپلائی کے انتظامات فوری درست کیے جائیں، اس مطالبے پر متاثرہ ساکنان نے آج راستہ روکو احتجاج کیا، جن میں خواتین بھی بڑی تعداد میں شامل تھیں۔ ناظرین، مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر بھاگوت کراڑ اور میونسپل انتظامیہ کی جانب سے گزشتہ دنوں بار بار یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ فروری مہینے سے پانی سپلائی کے وقفے میں کمی آ جائے گی اور شہریان کو 5 دن کے ناغے کی بجائے 4 دن کے وقفے سے پانی فراہم کیا جا سکے گا،
मगर इंतजामिया के सभी दावे खोखले साबित हुए और पानी सप्लाई के वक्फे में कमी आने की बजाय उसमें मजीद इजाफा हो गया। मुख्तलिफ वजूहात और बार बार पाइपलाइनों के फूटने के सबब शहर का वाटर सप्लाई बार बार मुतासिर होने लगा है और अवाम को 10-10 और 12-12 दिन के वक्फे से पानी सप्लाई होने लगा है। राहुल नगर, सादत नगर और अतराफ की बस्तियों में भी हालात ऐसे ही हैं, जिसकी वजह से साकिनान में म्यूनिसिपल इंतजामिया के तई शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। लिहाजा मुश्तइल अवाम आज रास्ते पर उतर आई और उन लोगों ने रास्ता रोको एहतजाज करते हुए अपने गम गुस्से का इजहार किया और इंतजामिया से मुतालबा किया कि इलाके में पानी फरहमी के इंतजामात फौरी दुरुस्त किए जाएँ। सादत नगर, राहुल नगर मध्ये गेल्या 1 वर्ष झालं लोक पाण्यासाठी परेशान आहे। इथल्या लोकांनी रमजान मध्ये सुद्धा एक खंडा पिण्याचं पाणी घेऊन आणून ढकललेलं आहे। गोरगरिबाची बस्ती आहे, सकाळी कमवणार संध्याकाळी लोक खाणार, अशा हालातमध्ये लोक किती दिवस पाणी विकत घेणार? भुकेनी नाही पण लोक पाण्याने सगळ्यात जास्त मरतात। प्रशासनाने जे बी आहे लोकांच्या गोरगरिबाच्या ज्या मूलभूत सुविधा नंतर करा, पण अगोदर गोरगरिबासाठी पाणी द्या। ड्रेनेज लाईनचं पाणी मिक्स येतंय, लोक पिऊन बिमार होतील, परेशानीचा कुठं सामना करतील, दवाखान्याला पैसे घालतील, पाणी विकत घेतील, तर काय करतील? त्याच्यासाठी प्रशासनाने आज त्यांच्याकडे लक्ष द्यावं। 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 15 नंबर, 14 नंबर, 13 नंबर, 19 नंबर, 12, 13 जो भी उसमें पानी आ रहा नहीं हमको। हम रमजान के महीने के अंदर हम कहाँ से किधर से ये पटल पड़े तो पानी लेके आए। हमारे जो यहाँ के महल्ले के जो लेबर सेवक है, हमारे महल्ले के जो कारपोरेटर है, वो कारपोरेटर बेचारे ने भी आके जो है उनने जो है आके काम करा, उन्हें वो बेचारे ने भी काम करा अपन, लेकिन उनके भी समझ में नहीं बैठ रही बात। हम क्या बोल रहे हैं, क्या भाई जो पुरानी लाइन है ना 4 का वाल, वो 4 का वाल निकाल दो, वही 4 का वाल नया डाल दो, हमको बात खत्म कर दो। ये असल में क्या कर रहे हैं, आ रहे खबर के खड्डा बना रहे जा रहे, आ रहे खबर के खड्डा बना रहे जा रहे, कुछ काम आ रहा नहीं, कुछ पानी आ रहा नहीं। पानी कितना ज़रूरी है ज़िंदगी में, हम 1 साल से पानी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप तमाम से गुजारिश है कि हमें कुछ नहीं, हमें पानी और हमारे रोड बड़े ख़राब हो चुके हैं, हमारे लिए पानी की बहुत ज़्यादा परेशानी है। आज जुमा का दिन है, उसके बावजूद हम यहाँ पर आकर खड़े, ना हमें पीने के लिए पानी है और ना ही हमें गुस्सा के लिए पानी है। आप तमाम से दरख्वास्त है कि हमारे पानी का इंतजाम कीजिए, अल्लाह आपको जज़ा खैर देगा दुनिया में भी और आखिरत में भी। जल जीवन मिशन के काम मुकर्ररा मियाद में मुकम्मल किए जाएं, बसूरत दीगर पानी की आलूदगी के सबब होने वाली अमवात की पादाश में मुतल्लिका ठेकेदारों के खिलाफ फौजदारी केसेस दर्ज करवाए जाएंगे। ये इंतबाह ज़िला परिषद के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर व एडमिनिस्ट्रेटर विकास मीना ने दिया। जल जीवन मिशन के तहत किए गए कामों को लेकर ज़िला परिषद सीईओ ने एक अहम मीटिंग मुनक़िद की, जिसमें देही आबरसानी शोबे के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर व दीगर अफसरान व मुलाजमीन मौजूद थे। सीईओ ने मुताल्लिका मौजू को लेकर इस इजलास में तफसीली जायज़ा लिया तो पता चला कि पानी फराहमी के मंसूबों से मुताल्लिका कई काम रुके पड़े हैं, तो कई काम अभी शुरू ही नहीं हुए। इस मंजरनामे को देखकर सीईओ ने हुक्म सादर कर दिया कि ये काम मार्च आखिर तक मुकम्मल हो जाने चाहिए थे, लेकिन अब ये मियाद ख़त्म हो चुकी है। विकास मीना ने बज़ात खुद योजना के जारी कामों का गांव-गांव जाकर मुआयना किया तो सूरत हाल उनके सामने आ गई। ताहम अब ये काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किए जाए और काम मुकम्मल न किए जाने की सूरत में और आबी आलूदगी के सबब गाँव में अगर कोई अमवात होती हैं तो मुताल्लिका ठेकेदारों के खिलाफ फौजदारी केसेस दाखिल किए जाने के अहकाम विकास मीना ने दिए हैं। गुज़िश्ता रात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के अहाते में बॉयज़ हॉस्टल और वाइस चांसलर की रिहाइशगाह से करीब अचानक आग लग गई। आग लगने की वजह अब भी मुअम्मा बनी हुई है। गुज़िश्ता रात तकरीबन 12 बजे जब इस आग ने शदीद रुख इख्तियार कर लिया तो यूनिवर्सिटी कैंपस में मुकीम तलबा दौड़े चले आए और आग बुझाने की कोशिश की। फायर ब्रिगेड को भी इत्तला दी गई और महज आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया गया। मगर ताज्जुब की बात तो ये रही कि इतनी भयानक आतिशज़दगी के बावजूद भी वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, इंतज़ामिया के आला अफसरान या
कोई सिक्योरिटी अमला तक जाए मौके पर न पहुंचा। इस आग की वजह मालूम न हो सकी, जिसके सबब ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या यूनिवर्सिटी कैंपस के तहफ़्फ़ुज़ाती इंतज़ामात चुस्त दुरुस्त हैं या नहीं। इस आग से कोई जानी व माली नुकसान तो नहीं हुआ, मगर ऐसा कुछ हो सकता था, इस शुबे से इनकार भी नहीं किया जा सकता। और अगर ऐसा कुछ हो जाता तो उसके लिए ज़िम्मेदार कौन होता, ये सवाल शहरियान और यहाँ मुकीम तलबा कर रहे हैं। ये बात भी मुशाहिदे में आई है कि यहाँ सिगरेट नोशी के अलावा शराब नोशी भी की जाती है, जिससे यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है। बीजेपी का जिसने भी साथ दिया उसे नुकसान उठाना पड़ा। राजस्थान में भी ऐसा ही हुआ और महाराष्ट्र के हालात भी ऐसे ही हैं, जिससे साबित होता है कि बीजेपी दीगर सियासी जमातों को नुकसान पहुंचाने वाली पार्टी है। इस तरह का संगीन इल्ज़ाम शिवसेना उद्धव ग्रुप के पार्टी लीडर व MLC अंबादास दानवे ने लगाया। हे खरं आहे की भारतीय जनता पार्टीची नीती देशात जर विचार केला की ज्यांनी ज्यांनी साथ दिली त्यांचा घात त्यांनी केला आहे. आत्ताचं हरियाणाचं उदाहरण घ्या, त्याच्यानंतर महाराष्ट्राचं शिवसेनेसोबतचं उदाहरण घ्या. अनेक पक्ष असे ह्या हिंदुस्थानामध्ये की ज्यांच्याबरोबर भारतीय जनता पार्टी गेली त्यांनाच त्यांनी आधी डुबवण्याचा प्रयत्न केला. म्हणजे त्या मांजरीसारखं आहे, मांजरीच्या कथेसारखं. ज्यावेळेस पाणी येतं त्यावेळेस त्या स्वतःच्या पिल्लालाच खाली दाबा. उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी को बाड़ा साहब सिर्फ और सिर्फ वोटों के लिए चाहिए। उन्होंने कहा कि मुंबई में महायुति का एक इजलास मुनक़िद किया गया था, जिसमें लगाए गए बैनर पर बाड़ा साहब ठाकरे और आनंद दीघे के फ़ोटोज़ नहीं थे, जिसकी वजह से शिंदे ग्रुप के लोगों ने इस इजलास में हंगामा खड़ा किया। इस वाक़े की मजम्मत करते हुए अंबादास दानवे ने ये बयान जारी करते हुए बीजेपी पर जमकर तनकीद की। यांना बाळासाहेब फक्त मतापुरतं नावापुरतं वापरायचं आहे. तोंड देखलेपणा बाळासाहेबाच्या विचाराचा करायचा आहे. प्रत्यक्षात यांना बाळासाहेबांच्या विचाराशी देणं घेणं नाही. सांगायचं की आमची शिवसेना बाळासाहेबांच्या विचारासाठी, पण त्या बाळासाहेबांचा फोटोसुद्धा हे लोक छापत नाही. यांच्याबरोबर तुम्ही सरकारमध्ये आहात. ह्या सगळ्या गृहीत धरलेल्या प्रोसेस भारतीय जनता पार्टीकडून होत आहेत. याच्यात काही ते वेगळं करतात अशातला काही भाग नाही. भारतीय जनता पार्टीची हीच मानसिकता आहे. औरंगाबाद पार्लिमानी हलके से मज़ीद एक उम्मीदवार सामने आया है, जो महायुति से उम्मीदवारी के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन यहाँ बात न बनी तो वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। इस तरह का ऐलान JK जाधव ने किया। जाधव, डॉक्टर JK जाधव, मी लोकसभेची उमेदवारी जाहीर केलेली आहे. 2-3 दिवसात फॉर्म भरणार आहे. फॉर्म आणलाय, फॉर्म जमा होऊ लागलाय. मुख्यमंत्र्यांना मी भेटतो 17 तारखेला रामनवमीला ठाण्याला त्याच्या घरी, आणि मुंबईला सुद्धा वर्षावर भेटतो त्यांना 12 तारखेला. मी त्यांना विनंती केलेली आहे की अजून महायुतीचा उमेदवार जाहीर होत नाही, उशीर होत आहे. तुमचा उमेदवार ठरत नसेल, काय तुमचा विचार असेल बघा, पण मला प्राधान्याने माझा विचार करा. त्यांनी माझे सर्व कागदपत्र बघितले, सर्व मी त्यांना फाईल दिलेली आहे. मी तुम्हाला कोणाला पाहिजे असेल पूर्ण फाईल दाखवतो. माझी संपूर्ण माहिती प्रेस नोटमध्ये दिलेली आहे. आणि मला पाठिंबा जो आहे ते मराठवाडा मुक्ती मोर्चा आहे, नंतर बजरंग दल आहे, राष्ट्रीय बजरंग दल, आंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद आहे. आणि आपण जर लोकसभेची मतदाराची यादी बघितली तर त्यामध्ये 60,000 जाधव नावाचे मतदार आहेत. 60,000, 60,000. आणि प्रत्येकाचे मला 10 मतदार मिळाले, समजा 5 जरी मिळाले तर माझं 3 लाखाचं टार्गेट पूर्ण होतं. गेल्या वेळेचा उमेदवार 3,22,000 नाही आलेला आहे निवडून. आता 3 लाखाच्या आसपास येईल. बाकी आपले इतर मित्र आहेत जाधव सोडून, हे सर्व मला पाठिंबा देतील त्याची मला खात्री आहे. आणि माझं काम इतकं आहे, कुणी माझी प्रोफाईल बघितली तर ते म्हणतात, अरे जाधव साहेब तुमचं प्रोफाईल फार छान आहे. आता राजकारणामध्ये कसं आहे की सतत इतर कामं करावी लागतात, ते बोलणार योग्य नाही. त्याच्यामुळे मी माझ्या कामात जास्त लक्ष देतो. या बँकेची लोकविकास बँकेची स्थापना आम्ही केली आहे, नामदेव आमच्यासोबत होते. माझं सतत काम आहे. आमच्याजवळ 25 कॉलेजेस आहेत, शाळा आहेत, जिनिंग प्रेसिंग फॅक्टरी मी सुरू केली आहे, औद्योगिक वसाहत सुरू केली आहे, 2 पतसंस्था केल्या आहे, बँक केली आहे. आमच्या सर्व संस्था ज्या आम्ही सुमारे 35 वर्षापूर्वी सुरू केल्या होत्या, त्या सर्व संस्था चांगल्या प्रकारे चालू आहेत. महायुतीवर नाही मिळत तर आपण ठरवणार, विचार करू ना. निशा स्पोर्ट्स एकेडमी की जानिब से दी गई इत्तला के मुताबिक
नौजवानों के लिए मिलिंद मल्टीपर्पस स्कूल में चेस समर कैंप मुनक़िद किया जा रहा है। वाज़ेह है कि तलबा के लिए गर्मा की तातीलात को कारगर बनाने की गर्ज से ज़हनी नशोनुमा व काबिलियत में इजाफे के मकसद से मिलिंद मल्टीपर्पस स्कूल में 17 अप्रैल से इस कैंप का आगाज़ किया गया। कैंप के औक़ात दोपहर 4 बजे से शाम 6 बजे तक रखे गए हैं। इस कैंप में नेशनल चेस खिलाड़ी अंजलि सागर, इंटरनेशनल कोच तेजू सागर, इंटरनेशनल कोच सुदान जोटिंग, कौमी सतह की खिलाड़ी अमृता जोटिंग तलबा की रहनुमाई करेंगी। इस कैंप में शतरंज के बुनियादी खेल, ओपनिंग, मिडल और गेम से मुताल्लिक़ तरबियत दी जाएगी। सुदान जोटिंग ने अपील की है कि चेस में दिलचस्पी रखने वाले तलबा इस कैंप से ज़्यादा इस्तेफ़ादा करें। मज़ीद मालूमात के लिए मोबाइल नंबर 7666656240 पर राब्ता किया जा सकता है। मराठवाड़ा बहुजन विकास आघाड़ी के कायद रमेश गायकवाड़ ने इत्तला दी है कि मरकज़ पर बीजेपी दोबारा इख्तिदार में न आ सके, इस गर्ज से जहन साजी के लिए दस्तूर बचाओ परिषद मुनक़िद की जा रही है। मराठवाड़ा बहुजन विकास आघाड़ी के सदर रमेश गायकवाड़ ने इस ज़िमन में अपना बयान जारी किया और कहा है कि भाजपा की मौजूदा सरकार अपने मुखालिफिन ही को ख़त्म कर देने का काम कर रही है, जिसकी वो मजम्मत करते हैं, और अब की बार दोबारा भाजपा बरसरे इख्तिदार पर न आ सके, इस मकसद से शहर के काल्डा कॉर्नर इलाके में दस्तूर बचाओ परिषद का इनेकाद 30 अप्रैल को किया जा रहा है। इस तरह की इत्तला भी गायकवाड़ ने दी है। आणि धर्मनिरपेक्षता, समानता, बंधुत्व, न्यायावर आधारित असलेलं संविधान आपल्याला प्राधिकृत करून दिलेलं आहे। त्यामधील धर्मनिरपेक्षता शब्द वगळण्याचं काम नरेंद्र मोदींनी केलेलं आहे आणि ते जर सत्तेत पुन्हा आले तर त्यांच्या अजेंड्यावर पहिल्यांदा या देशातली राज्यघटना बदलून टाकायची आहे आणि त्यामुळे ते या देशातले सर्व विरोधी पक्ष कमजोर करायला निघालेले आहेत। याचं ज्वलंत उदाहरण म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये त्यांनी अनेक लोकांना ईडीच्या धमक्या देऊन, CBIच्या धमक्या देऊन, त्याचप्रमाणे देशातलं जे शेतकऱ्याचं आंदोलन सुरू होतं दिल्लीला, त्या शेतकऱ्याच्या आंदोलनामध्ये त्यांनी जे खिळे ठोकले रस्त्यावर, मोठमोठ्या भिंती बांधल्या आणि शेतकऱ्याचं आंदोलन दडपण्यासाठी अश्रुधुराचा आणि गोळीबाराचा वापर केला आणि म्हणून हे हुकुमशाही सरकार येणार आहे। म्हणून आम्ही 2024ला नरेंद्र मोदी यांचं सरकार देशामध्ये येऊ नये ही भूमिका घेऊन आम्ही घटना परिषद या ठिकाणी घटना बचाव परिषद आम्ही आयोजित केलेली आहे। 30 एप्रिलला काल्डा कॉर्नर येथे सायंकाळी 6 वाजता घटना बचाव परिषद होणार आहे आणि त्यामध्ये आम्ही जे देशातले जे काही अनुसूचित जाती, जमाती, OBC, अल्पसंख्याक, त्याचप्रमाणे शेतकरी, शेतमजूर या सर्वांना आम्ही त्या परिषदेला निमंत्रित करणार आहोत। हा म्हणजे आम्हाला याच्यामध्ये निर्णय घ्यायचा आहे घटना बचाव परिषदेमध्ये। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के अहाते में लेनी रोड पर मौजूद तालाब से एक शख्स की लाश बरामद हुई। ये हादसा है या कोई वारदात अब तक वाज़ेह नहीं हो पाया है। महलूक शख्स की उम्र 50 साल बताई जा रही है, जो जिला बीड़ के तालुका अंबाजोगाई का साकिन बताया जा रहा है। वाज़ेह है कि पुलिस इंतजामिया को इत्तला मिली कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के अहाते में लेनी रोड पर मौजूद तालाब में एक शख्स की लाश पानी पर तैर रही है। इत्तला मिलते ही मुताल्लिका पुलिस मुलाजमीन वहां पहुंचे और तालाब से लाश को बाहर निकाला। ये हादसा है या फिर कोई और मामला अब तक वाज़ेह नहीं हो पाया है। इस ज़िमन में पुलिस बारीकी से जाँच कर रही है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। औरंगाबाद पार्लिमानी हलके से लोकसभा इंतखाबात के लिए नॉमिनेशन दाखिल करने का अमल जारी। आज दूसरे दिन 25 ख्वाहिशमंद अफराद ने खरीदे 53 उम्मीदवारी फॉर्म। अब तक इंतजामिया को मौसूल हो चुके हैं 7 नॉमिनेशन। लोकसभा इंतखाबात के लिए फुलंबरी हल्का असेंबली के 2 पोलिंग बूथ्स की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। खवातीन और हैंडीकैप्ड अफसरान और मुलाजमीन के सुपुर्द। मुताल्लिका मुलाजमीन के लिए तरबेती वर्कशॉप मुनक़िद, माहिरीन ने की रहनुमाई।
पानी सप्लाई के वक्फे में कमी के म्यूनिसिपल इंतजामिया और मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर कराड़ के दावे निकले खोखले। वक्फे में कमी की बजाय उसमें हुए इजाफे से शहरियान बेचैन। सादत नगर राहुल नगर के मुतासरा साकिना ने किया रास्ता रोको एहतजाज। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठा यूनिवर्सिटी के अहाते में वाइस चांसलर के बंगले और बॉयज हॉस्टल के दरमियानी हिस्से में लगी भयानक आग। तलबा की मुस्तैदी से आग पर पा लिया गया काबू, मगर लापरवाह इंतजामिया और आला ओहदेदारान को जाए हादसे पर पहुंचने की नहीं हुई तौफीक। यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी इंतजाम पर लगे सवालिया निशान। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज।